السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ تمام احباب کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اردو درسگاہ پر۔ ساتھیوں، آج میں پھر سے سی ٹیٹ اردو پیڈاگوجی MCQs لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ کل جو کلاس ہوئی تھی اس میں جتنے آبجیکٹو کروانا تھا وہ نہیں کروا پائے تھے ٹائم کی قلت کی وجہ سے، اور ویڈیوز جو ہے لمبی ہو جانے سے جو دقتیں پیش آتی ہے، چونکہ ساتھی اور بھی سبجیکٹ اور جو کتاب کی تیاری کر رہے ہیں، اس حساب سے پورا وقت اگر ادھر ہی لگا دیں گے تو ادھر دقت پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ اپنے حساب سے اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ کل تک جہاں تک پڑھائے تھے سوال نمبر 10 تک، ہے نا، کل تک جو ہے سوال نمبر 10 تک ہم پڑھائے تھے، آج ہم سوال نمبر 11 سے پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ بھی دیکھیے، اور جس طریقے سے کل جو ہے جواب دے رہے تھے کمنٹ باکس میں، اسی طریقے سے آپ جو اپنے اعتبار سے جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے کلاس کو شروع کرنے سے پہلے ہے نا آپ سے چھوٹا سا ایک ریکویسٹ، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں، اور دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہے نا ویڈیوز اور اپڈیٹس جو ہے آپ کو بر وقت مل سکے۔ آئیے مل جل کر تیاری کرتے ہیں اور جو ہے اپنی کامیابی کو یقینی بناتے ہیں، ہے نا، جتنے پڑھیں گے اتنی کامیابی جو ہے یقینی ہوگی۔ دعا بھی کریں، پڑھیں بھی، تیاری بھی کریں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے سوال نمبر 11 ہے نا، سوال نمبر 11 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ استاذ کی تربیت کی تکنیک، ہے نا، جہاں مہارتوں کو فروغ کی نقل کی جاتی ہے نا، وہ کیا کہلاتی ہے؟ ٹھیک ہے، کوشچن مارک ہے یہاں، وہ کیا کہلاتی ہے؟ نمبر 1 میں منصوبہ سبق، نمبر 2 مظاہراتی ویڈیو، نمبر 3 ہے نا مائکرو ٹیچنگ، اس کے بعد جو ہے اچھے لیکچر کے نوٹ بنانا۔ دیکھیے یہاں پر سوال نمبر 11 میں کیا کہہ رہے ہیں کہ استاذ کی تربیت کی تکنیک جہاں مہارتوں کو فروغ کی نقل کی جاتی ہے، مہارتوں کو فروغ کی نقل کی جاتی ہے۔ دیکھیے پیڈاگوجی میں یہی تو ہے کہ دماغ سے آپ کو جو ہے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، سوالات کس طریقے سے بن رہے ہیں اسی مطابق آپ کو جواب دینے ہوں گے۔ دیکھیں یہاں پر تو منصوبہ سبق نہیں ہو سکتا، چونکہ استاد جو منصوبہ سبق بنا کے آتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے پڑھانے کی میتھڈ میں اور جو ہے لینگویج میں اس کو مائکرو ٹیچنگ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مائکرو ٹیچنگ۔ تو اس لیے اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ سوال نمبر 11 کا سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہو گیا آپ کو سوال نمبر 12۔ سوال نمبر 12 کیا کہہ رہے ہیں؟ کلاس روم میں تلفظ کے دائرے میں سکھائی ہے نا جانے والی زبان کے استعمال کو ٹیکنالوجی کے ذریعے فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اس تعلق سے درجہ ذیل میں سے کون سی مثال اچھی نہیں ہے؟ یہاں نیگیٹو پوچھا جا رہا ہے، یعنی منفی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے سوال میں بتایا تھا کہ کچھ ایسے سوالات آئیں گے جو آپ کو نہیں بتلانا ہوگا، تو اس صورت میں جو ہے جواب جو ہے آپشن جو ہے اس میں 3 آپشن جو ہے اس میں صحیح ہوں گے، ہے نا، اور ایک جو ہے غلط ہوگا، وہی آپشن جو غلط ہوگا وہی آپ کو صحیح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سوال نمبر 12 میں کیا کہہ رہا ہے کہ کلاس روم میں تلفظ کے دائرے میں سکھائی جانے والی زبان کی استعمال کو ہے نا تلفظ کی یعنی ٹیکنالوجی کے ذریعے فروغ دیا جاتا ہے۔ اس تعلق سے درجہ ذیل میں سے کون سی مثال اچھی نہیں ہے؟ دیکھیے کلاس روم میں تلفظ کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سمجھانے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی اعتبار سے آپ کو جو ہے جواب دینے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ تو سوال نمبر 1 میں ہے، یعنی کیا بولتے ہیں آپشن نمبر 1، کسی نشریے کی ریکارڈنگ کر کے سننا۔ کسی نشریے یعنی جو ریڈیو ہوا نا، یا کوئی اور چیز جو آتی ہے، ٹیپ ریکارڈنگ ہو گیا ہے نا، یا موبائل ہو گیا آڈیو، اس کو سنتے ہیں نا ریکارڈنگ کر کے، تو اس طریقے سے جو ہے وہی بول رہے کسی نشریے کی ریکارڈنگ کر لینا پھر اس کو سننا۔ نمبر 2 میں پاور پوائنٹ کے مظاہرے کے دوران جو ہے بیان کرنے کا عمل، ہے نا، تو یعنی کہ
ظاہر سی بات ہے مظاہرہ پاور پوائنٹ کا مظاہرہ اس دوران جو ہے ہم کر کے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ نمبر 3 میں ہو گیا آپ کو سفید بورڈ کا استعمال، نمبر یعنی 4 میں ہو گیا آپ کو رول پلے، ہے نا۔ تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا آپ کو، اس کا جواب کیا ہو جائے گا، رول پلے بھی ٹھیک ہے، نگیٹو ہے، یعنی کہ اچھی بات ہے۔ کسی نشریے کی ریکارڈنگ کر کے سننا یہ بھی کیا ہے، اچھی بات ہے۔ پاور پوائنٹ کے مظاہرے کے دوران عمل کرنا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن چونکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سیکھنا ہے نا، ٹیکنالوجی ہے نا، اور جو ہے ٹیکنالوجی میں جو ہے یہ آپ کو سفید بورڈ جو ہے نہیں آتا ہے، تو اس لیے اس کا جواب کیا ہو جائے گا آپ کو، سی ہو جائے گا۔ اس کا جواب کیا ہو جائے گا، سوال نمبر 12 کا سی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ جو ہے اس کا جوابات جو ہے آپ اپنے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو جو ہے یاد رہے، ہے نا۔ جتنے پریکٹس کر کے جائیں گے آپ وہاں پر اتنی ہی جلدی آپ سوالات کو حل کر لیں گے، اور OMR سیٹ میں بھرنے کا جو کمال ہے، CDP یا CTET کا جو ایگزام ہے اسی پر ہے۔ آپ جتنے پریکٹس کر کے جائیے گا وہاں اتنی جلدی آپ جو ہے سوال حل کر لیں گے، چونکہ وقت کا قلت ہوتا ہے نا۔ ایک سوال میں آپ جتنا جلدی کوشش کریں گے بھر لیں گے تو دوسرا سوال جو ہے جو آپ کو صحیح سے نہیں آ رہا ہے تو اس میں تھوڑا سوچنے سمجھنے کا وقت ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ PDF آپ چاہتے ہیں تو ہمارے ٹیلی گرام چینل ہے یا دیگر چینل ہے اس پر آپ جڑ کے یا ہم سے رابطہ کر کے جو ہے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں تاکہ آپ پریکٹس کر سکیں۔ سوال نمبر 13 میں کیا کہہ رہا ہے، طلباء سے کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی آڈیو ہے نا مواد سن کر خصوصی نقطے درج کرے، اس کو یعنی اس سرگرمی کو کہا جاتا ہے، اس سرگرمی کو ڈیش ڈیش کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے، نمبر 1 ہے نا تعبیراتی، ہے نا تعبیراتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نمبر 2 معلومات کی منتقلی، نمبر 3 میں پیش قیاسی، نمبر 4 میں یاد آوری یعنی یاد کرنے کا عمل۔ دیکھیے یہاں پر سمجھیے آپ، یہاں کہہ رہے ہیں کہ طلباء سے کہا جاتا ہے کہ کوئی آڈیو کو سنے، کیا کرے، سنے، اور سن کر مواد کے خصوصی نقطے جو ہے نا اس کو درج کرے۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے ایک آڈیو دیا ہے نا کہ کہیں جانے کا، تاج محل کا، مثال کے طور پر تاج محل گئے تو وہاں کیا کیا دیکھا، تو اس میں جو اہم نقطے ہے نا، نقطے یعنی یہ چھوٹی کاپ سے یہ نقطہ نہیں ہے، یہ نقطہ اس کو جو بولتے ہیں یہ نقطہ یہ نہیں ہے یہ، بلکہ یہ نقطہ یعنی پوائنٹ، یہ اس کا معنی کیا ہے، پوائنٹ، اہم پوائنٹ کو لکھنا ہے، لکھنا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، معلومات کی منتقلی نہیں، ہم تو سن رہے ہیں جو کا تو نقل نہیں کر رہے نا۔ یا پیش قیاسی کیسے ہو جائے گا بھائی، یہاں تو سن کر جو ہے لکھنا ہے، اپنے سے قیاس کر کے نہیں لکھنا ہے۔ یاد آوری، یہاں یاد آوری کہاں ہے، یہاں تو جو ہے سننے کو بول رہا ہے اس کے بعد لکھنے کو، اس لیے یہ کیا ہو جائے گا، تعبیراتی، یعنی تعبیر جو ہوتا ہے نا، بہت ساری چیز ہے جس کی تعبیر جو ہے اہم چیز ہوتی ہے، تو اس کو لکھنا ہے، اہم پوائنٹ آ گیا ہے نا، تو اس کو جو ہے نقل کر کے اس کو لکھنا ہے، اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے، اسی کو کیا بولتے ہیں آپ کو، یعنی کہ نقطہ کہتا ہے، کیا کہتے ہیں، نقطہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو بولتے ہیں تعبیر، یعنی اس کا جواب کیا ہو جائے گا آپ کو، یہ ہو جائے گا، یعنی کہ تعبیراتی کام ہے، یعنی تعبیر جو ہوتی ہے نا اس کو جو ہے لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہو گیا سوال نمبر 14 کیا ہے، آموزگاروں کو اپنے علم کو خود تشکیل دینے والا سمجھا جاتا ہے نا۔ زبان کی کلاس میں اس عمل کو کیسے بڑھاوا دیا جا سکتا ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ آموزگاروں کو اپنے علم کو خود تشکیل دینے والا سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آج کی دور میں لرننگ بائی ڈوئنگ ہے، آموزگار جو ہے خود سے کر کے سیکھنے کی جو ہے نظریے کو آج کے دور میں پیش کیا گیا ہے، استاد صرف اس کی رہنمائی کریں گے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کلاس روم میں آپ کو کیا کرنا ہے، زبان کی کلاس میں اس عمل کو کیسے بڑھاوا دینا ہے، بچے کر کے سیکھے، تو اس میں جو ہے کلاس روم ہے اس میں آپ کیا کریں گے کہ یہ عمل جو ہے زیادہ سے زیادہ بڑھے۔ دیکھیے اس میں بول رہا ہے، نمبر اے میں بول رہا ہے، استاد انفرادی پروجیکٹ کے کام کی نگرانی کرے اور اصلاح کے لیے وقفے سے اپنے جوابی تاثرات کا آگاہ کرے۔ بی میں ہو گیا آپ کو، طلباء کو سکھائی جانے والی زبان کی تحریروں کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے پر آمادہ کرے۔ اس کے بعد ہے آپ کو اس کے بعد جو ہوگا آپ کو سی میں، طلباء کے سیکھنے کی صلاحیت کے مطابق آموزشی مواد فراہم کر کے ہے نا
यानी आमोजिशी मवाद, तलबा के सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोजिशी मवाद जो है वो फराहम करके, या डी में आपको हो गया इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत यानी ताकत पहुँचाकर ताकि तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत का मौका क्या हो, शिरकत का मौका मिले, क्या हो, सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत का मौका मिले। तो क्या होगा इसका जवाब, इसका जवाब क्या हो जाएगा? देखिए सवाल फिर से देखिए, सवाल क्या कह रहे हैं कि आमोजगारों को अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला है ना, खुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। ज़ुबान की क्लास में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? देखिए उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट कर काम करने के यानी काम की निगरानी करे और इस्लाह के लिए वक्फे से जवाबी तासुरा से आगाह करे, नहीं इतनी अहम नहीं है, ये भी ठीक है, लेकिन नहीं उस्ताद इज्तिमाई तौर पर ये क्लासरूम है ना, तो इसमें इनफरादी तौर पर कैसे करेगा? उसके बाद जो दो में जो हो गया, तलबा को सिखाए जाने वाली ज़ुबान की तहरीरों को ज़्यादा से ज़्यादा मुताला, ऐसे कैसे? सिर्फ पढ़ने से जो है, मुताला से, वो तो पढ़ने का स्किल होगा, बोलने का स्किल जो है वो कहाँ से डेवलप होगा? तो ये भी ठीक नहीं है। उसके बाद तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरा में बोल रहा है तलबा को, है ना, तलबा के सीखने की सलाहियत के मुताला आमोजिशी मवाद फराहम करके, मवाद आप ही फराहम कर देंगे तो बच्चा क्या करेंगे, है ना? तो वो तो ये अजीब हो जाएगा, सिर्फ काम जो है उस्ताजी कर रहे हैं और तलबा जो है मज़ा ले रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। ये देखिए इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत ताकत पहुँचाकर ताकि तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत का मौका मिले। मैंने आपसे इससे पहले कहा था कि ताउन है ना, ताउन, उसके बाद शिरकत, है ना, यानी कि इसी तरह मिल जुल, है ना, इसी तरह आपस, ये सब जो है ना टैग वर्ड है ना, ये जब आए तो समझ लीजिए ज़्यादातर ऑप्शन यही होता है ना, पॉजिटिव वे में। तो यहाँ देखिए मिलजुल कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसका जवाब भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 14 नंबर सवाल का। उसके बाद जो है सवाल नंबर 15 देखिए क्या कह रहे हैं। सवाल नंबर 15, मुंदरजा झेल में से, है ना, तालिब इल्म, है ना, तालिब इल्म मरकूज़ तदरीस कौन सी है? यानी मुंदरजा झेल में से तालिब इल्म मरकूज़ तदरीस कौन सी है? मैंने आपको बताया था ना कि एक तो होता है मुअल्लिम मरकूज़, मुअल्लिम माने उस्ताद, और दूसरा जो है तालिब इल्म, यानी कि इसी को जो है मुतअल्लिम भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मुतअल्लिम। ये तो मुअल्लिम हो गया, यहाँ मुतअल्लिम। तो ये बारे में पूछ रहा है कि तालिब इल्म मरकूज़ जो है कौन से क्लास है, तदरीस है, उसके बारे में पूछिए, बता रहे हैं। ये तो बहुत आसान है, इसको जो अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से जवाब दे देंगे। याद रखिए आप जो है कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर जो है कॉपी यानी कि इसको लिखिए ताकि आपको याद रहे। नंबर ए में हो गया लेक्चर, नंबर 2 शख्स मरकूज़ तदरीस, उसके बाद जो हो गया सी में इल्मी यानी अमली पेशकश, और जो है डी में हो गया मॉडलिंग। देखिए लेक्चर तो हो ही नहीं सकता है, लेक्चर तो है आपको मुअल्लिम मरकूज़ होता है, बच्चे उस्ताद आकर पढ़ा दें, तलबा जो सुन लिया। इल्मी अमली पेशकश, है ना, अमली पेशकश का मतलब कि उस्ताद आकर जो है यही बता दे, उस्ताद ही आकर जो है आपको समझा दिया, ये अमल करके, है ना, ये है, ये वो है, इस तरीक़े से कुछ कोई सवालात आपको नहीं आ रहा है तो ब्लैक बोर्ड पे आपको बना के बता दिया कि ये सब है, ऐसी चीज़ है, तो ये हो गया। मॉडलिंग भी नहीं होगा, और मॉडलिंग भी इंसान जो तो उस्ताद ही करेंगे, लेकिन शख्स मरकूज़ तदरीस, शख्स मरकूज़ तदरीस, यही जो है ये जो है तालिब इल्म मरकूज़ है, यानी कि मुतअल्लिम मरकूज़ है, ये मुतअल्लिम मरकूज़ है। कौन सा? शख्स मरकूज़। तो इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा। सवाल नंबर 15 का जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद जो हो गया आपको सवाल नंबर 16, एक ऐसे क्लासरूम में जहां बच्चों को मरकजियत हासिल हो, है ना, एक ऐसा क्लासरूम है जहां बच्चे की अहमियत और उसी को पॉइंट में यानी कि सेंटर में रखकर जो है पढ़ाई जा रही है, वो क्लासरूम क्या कहलाएगा? जवाब दीजिए। तलबा के लिए कई तरह के सीखने की सरगर्मियां जारी रहती है। नंबर 2, बच्चे क्लासरूम के बीचों बीच बैठते हैं, है ना। उसके बाद जो है नंबर सी में बच्चे उस्ताद की निगरानी में दीगर बच्चों को पढ़ाते हैं, और नंबर डी जो हो गया उस्ताद गैर सरगर्म और तलबा सरगर्म होते हैं। उस्ताद से गैर सरगर्म और तलबा सरगर्म होते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्या पूछा है कि ऐसा क्लासरूम जहां बच्चों को मरकजियत हासिल हो, सेंटर में हो, तो उसका क्या मानी है? क्या तलबा के लिए कई तरह के सीखने की सरगर्मियां जारी रहती है?
हाँ बिल्कुल यही, इसका जवाब भी यही हो जाएगा। ठीक है। बी में वाले बच्चे क्लास रूम में बैठते हैं, इसका थोड़ा ये मतलब है कि एक बच्चा को क्लास रूम में बीच में जाकर ले जाकर बैठा दिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तिफले मरकूज है, यानी कि बच्चा सेंटर में है। ये इसका मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब यही है पहला वाला। नहीं, इसका मतलब ये है कि बच्चे उस्ताद की निगरानी में पढ़ाते हैं। बच्चे क्यों पढ़ाएंगे भाई, उस्ताद पढ़ाएंगे। बच्चे जो है सीखने के लिए आते हैं वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद जो उस्ताद के गैर सरगर्म तलबा सरगर्म होते हैं, ये भी नहीं है। उस्ताद से गैर सरगर्म रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो ये भी इसका जवाब जो है ये हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 16 का जवाब नंबर ए। उसके बाद जो हो गया सवाल नंबर 17, इस्लाही तदरीस से मुराद वो तदरीस, है ना। इस्लाही तदरीस है ना, आपको अभी पढ़ाई जाएगी इस्लाही तदरीस। उससे क्या मुराद है, वक्फे वक्फे से तलबा की यानी आजमाइश करना। आजमाइश माने जांचना, आजमाइश माने जांच करना, आजमाइश माने जांच करना। नंबर 2, सीखने के अमल में पाई जाने वाली कमियों को पूरा करे, है ना। नंबर 3, स्कूल के अवकात के बाद दी जाए। नंबर 4, बासलाहियत तलबा को मज़ीद आगे बढ़ने में मदद दे। क्या बोल रहे हैं कि इस्लाही तदरीस से क्या मुराद है, क्या सीखने के अमल में पाई जाने वाले कमियों को पूरा करे, या स्कूल के अवकात के बाद दी जाए, यानी स्कूल में भाई नहीं पढ़ाए उसके बाद भी यानी उसको काम दिया जाए, ये इससे मुराद है इस्लाही तदरीस। या बासलाहियत तलबा को मज़ीद आगे बढ़ना, यानी बासलाहियत है, एक क्लास में है लेकिन उसको जो है उठा के दूसरे क्लास में दे दिया, ये भी ठीक है। लेकिन ये सवाल के एतबार से पूछना बताना है आपको। या वक्फे वक्फे से तलबा की आजमाइश करे, क्या है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, नंबर बी। नंबर बी, वक्फे वक्फे से तलबा की आजमाइश जांच करना ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ इस्लाही तदरीस का मुराद है ना। इससे क्या है, सीखने के अमल में पाई जाने वाले कमियों को पूरा करना, है ना। जांच तो हो गया है, वो इससे पहले का मरहला है ना। वक्फे वक्फे से तलबा की आजमाइश यानी जांच कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद का मरहला यही है, या इस्लाही तदरीस यही है कि सीखने के अमल में पाई जाने वाले कमियों को पूरा करे। इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 17 का जवाब नंबर बी। उसके बाद जो है सवाल नंबर आपको हो गया 18 क्या कह रहे हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले तलबा पर मुश्तमिल क्लास में, है ना, तदरीस के अमल को अहम, है ना, हम आहंग रखने के लिए मुंदरजा झैल कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, मैंने इससे पहले बतलाया है कि जो हिंदुस्तान है उसका जो है तालीमी मेयार क्या है, शुमूलियाती है। क्या है, शुमूलियाती तालीमी है, निज़ाम है। तो अब जो है जाहिर सी बात है, हर तरह के बच्चे हैं क्लासरूम में, तो उसको जो है यानी उसको जो है एक साथ वो पढ़ाने के लिए, है ना, उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, वही बोल रहे हैं कि तलबा के मुश्तमिल क्लास में तदरीस के अमल को हम आहंग यानी कि मानाखेज बनाने के लिए मंदरजा झैल में से कौन सा हिकमत अमली आप अपनाएंगे, आप अगर उस्ताद हैं तो। वही कह रहे हैं कि नंबर 1 में हो गया, हदफ ज़बान का इस्तेमाल न किए जाने पर किसी एक सहूलत से महरूम करना। नंबर बी, मादरी ज़बान अक्सर व बेशतर इस्तेमाल करने की इजाज़त, है ना, इजाज़त देना। नंबर सी में हो गया, हदफ ज़बान का मुहतात इस्तेमाल, हदफ ज़बान का मुहतात इस्तेमाल, या जो हो गया आपको सीखने और तदरीस को फ़रोग़ देने के लिए बाज़ाब्ता बाहम बातचीत और सरगर्मियाँ। सीखने और तदरीस के फ़रोग़ देने के लिए बाज़ाब्ता बाहमी बातचीत और सरगर्मियाँ। तो क्या है इसका जवाब, क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए। क्या सबसे पहले सवाल समझ लेना कि मुख्तलिफ ज़ुबान के जानने वाले हैं और उसको जो है हम आहंग मानेखेज तरीके से आपको पढ़ाना है, तो इसके लिए क्या हिकमत अमली आप अपनाएंगे। हदफ ज़बान इस्तेमाल न किया जाने पर उसको एक सहूलत से महरूम करेंगे, बिल्कुल नहीं। डांट डपट मारपीट या किस चीज़ से सहूलत से महरूम नहीं करना है। मादरी ज़ुबान अक्सर व बेशतर इस्तेमाल करने की इजाज़त, ठीक है, ये भी देनी चाहिए, सवाल पूछेंगे, ये भी ठीक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। हदफ ज़ुबान से का मुहतात इस्तेमाल, हदफ ज़बान यानी मेयारी ज़बान यानी दूसरी ज़बान, मेयारी ज़बान यानी दूसरी ज़बान, यानी इसकी ज़बान को जो इस्तेमाल करने के लिए हम क्या कहेंगे, मुहतात तरीक़े पे, यानी कि बहुत कम, बहुत एहतियात करना। बच्चे को एहतियात से अगर ज़बान सिखाएंगे तो क्या ज़बान सीखेगा, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। जब तीनों जो है सही गलत है इसका जो जवाब, तो ऑप्शन तो
ऑटोमेटिकली जो है इसका जवाब क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी सीखने और तदरीस को फ़रोग देने के लिए बाज़ाब्ता बाहम बातचीत, बताया था ना कि बाहम हो गया है ना, आपस हो गया है ना, यानी वो ताउन के ज़रिए हो गया है ना, ताउन हो गया। तो ये सब चीज़ जो है पॉजिटिव है, जब भी आए तो समझ लीजिए ये ज़्यादातर होने का चांस होता है, तो इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सवाल नंबर 19, क्लासरूम में किसी मतन है ना ग्राफ्स अपनी एनिमेशन अपनी यानी एनिमेशन है, ये एनिमेशन आवाज़ में बाहमी रब्त पैदा करने के अमल से मुराद है। मतन की वजाहती पेशकश, मल्टीमीडिया, तदरीस में मदद वाली वजाहती पेशकश, खुद तालीम से मुताल्लिक है ना। यानी बोल रहे क्लासरूम में किसी मतन ग्राफ्स एनिमेशन है ना और आवाज़ों में ग्राफ्स है ना, मतन और एनिमेशन यानी आवाज़ जो है बना के जो पेश करते हैं ना, वो आवाज़ में बाहमी रब्त, बाहमी ताल्लुक़, हम क्या पढ़ रहे हैं और आवाज़ क्या निकाल रहे हैं, ये दोनों का मिलाप, ये दोनों का मिल मिलाप क्या कहेगा? मतन की वजाहती पेशकश या मल्टीमीडिया, मतन की वजाहती पेशकश या मल्टीमीडिया या तदरीस में मदद वाली वजाहती पेशकश या खुद तालीम। बताइए जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में। इसका जवाब क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा। यानी मल्टीमीडिया ही तो है, हम जो आपको अभी पढ़ा रहे हैं किसके जरिए पढ़ा रहे हैं? मोबाइल के जरिए। मल्टीमीडिया मतन की वजाहती पेशकश तो हो जाएगा, लेकिन ये इतना अच्छा जवाब नहीं है जदीद दौर के एतबार से, ठीक है। तदरीस में मदद वाली वजाहती पेशकश, ठीक है, एक जुज़ है, वजाहती पेशकश है, लेकिन ये मल्टीमीडिया बोलेंगे तो एक इसका जो है मजमूई माना इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 20, आमोजिश के तजुर्बात को पेश करने का सबसे ज़्यादा अच्छा ज़रिया कौन सा है ना। आमोजिश के तजुर्बात, आमोजिश में समझे ना, आमोजिश याद होनी चाहिए आपको बहुत अच्छे से। एक चीज़ आपको मैं बतलाया था, क्या चीज़? आमोजिश, और दूसरा इक्तिसाब। क्या बतलाया था? इक्तिसाब, ठीक है। इक्तिसाब कब होगा? मादरी ज़बान का, फितरी ज़बान का, पहली ज़बान की, है ना। और आमोजिश जो है किस वक्त होगा? आपको आमोजिश दूसरी ज़बान की होगी, है ना, या जो है आपको मेयारी ज़बान सीख रहे हैं, हदफ़ ज़बान सीख रही है, तो वही कह रहे हैं कि आमोजिश के तजुर्बात को पेश करने का सबसे ज़्यादा अच्छा ज़रिया कौन सा है? टेलीविज़न यानी रेडियो, प्रोजेक्ट मीडिया, नमूने और चार्ट या फील्ड ट्रिप्स। देखिए ये सब जो है ना, टेलीविज़न, रेडियो, प्रोजेक्ट, ये सब ठीक है, अच्छी चीज़ है ना, समझने की है, नमूने की चार्ट की है, ये सब सिर्फ देख के सीखता है ना। लेकिन फील्ड ट्रिप से ले जाएंगे आप, जो घुमाने के लिए ले जाएंगे, तो वहाँ बच्चा उसको छू कर अपने एतबार से उसको सीखता है। तो इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। सवाल नंबर 20 का जवाब नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सवाल नंबर 21 में क्या है? तामीरात का नज़रिया है, जहाँ तलबा है ना, तामीरात का नज़रिया समझ ना, तामीरात का नज़रिया कौन दिए हुए हैं? तामीरात का नज़रिया, तामीरात का नज़रिया आपको कौन दिए हुए हैं? जिन प्याजे साहब दिए हैं ना, जिन प्याजे। तो तामीरात क्या है? करके सीखना, तामीराती नज़रिया कौन दिए हुए हैं? करके सीखना, वही बोल रहे हैं। तामीरात का नज़रिया ये है कि जहाँ तलबा खुद अपने तजुर्बात, अपने समझ और मालूमात के ज़रिए दुनिया के बारे में अपनी राय बनाते हैं। ये है, आगे बोल रहे हैं, उसका जवाब देखिए, या जो हो गया आपको बी में कई तरह के मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़कर एक अच्छा नतीजा हासिल करते हैं, या ये हो गया इसका तामीराती नज़रिया। या टीचर के ज़रिए सीखना और तहक़ीक़ और मीडिया के ज़रिए अपने नज़रियात बताना, या पढ़ने के लिए इमदादी सामान बनाना और तज्ज़िया से फ़ायदा हासिल करते हैं। क्या है मेरा तामीराती नज़रिया से? क्या पढ़ने के लिए इमदादी सामान और बनाना, यानी सामान बनाना और तज्ज़िया से फ़ायदा हासिल करना। पढ़ने के लिए इमदादी सामान, ठीक है, ये भी है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। ऊपर देखिए नंबर सी में है, टीचर के ज़रिए सीखना और तहक़ीक़ मीडिया के ज़रिए अपनी नज़र। टीचर के ज़रिए थोड़ी है, तामीराती नज़रिया ही का मतलब ये कि खुद से करना, तो ये भी नहीं होगा, है ना। उसके बाद जो है बी में क्या कह रहे हैं? कई तरह के मुख्तलिफ चीज़ों को पढ़कर एक अच्छा नतीजा हासिल करना।
کئی طرح کی مختلف چیزوں کو پڑھ کر ایک اچھا نتیجہ حاصل کرنا. ٹھیک ہے, یہ بھی پڑھ کر ہے, لیکن پڑھنا صرف نہیں ہے نا, وہ خود کرنا بھی ہے, صرف پڑھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی نہیں ہوگا. اس کا جواب کیا ہو جائے گا آپ کو؟ یہ ہو جائے گا. اس کا جواب کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا. طلباء خود اپنے تجربات, اپنی سمجھ اور معلومات کے ذریعے دنیا کے بارے میں اپنی رائے بناتے ہیں. خود اپنی سمجھ, اپنی جو سوچ ہے, وچار کے ذریعے طلباء جو ایک رائے بناتے ہیں اور استاد جو ہے اس کے بارے میں بتلاتے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا آپ کو؟ جواب نمبر 1. سوال نمبر 1 کا, سوال نمبر 21 کا جواب نمبر 1 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ تھا جو ہے 11 سوالات. امید ہے کہ آپ کو یہ سوالات اچھے لگے ہوں گے اور اس سے فائدہ ہوا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو سے اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں پیارا